केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद की तरफ से ये आज एक एहतजाजी रैली है कि हम अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को नशे से बचाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारा हिंदुस्तानी कोई भी बच्चा नशे को हाथ न लगाए। और जहां खुसूसन इस्लाम की हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी बुराइयों की जड़ नशा है। एक नशे में पड़ने वाला गोया सारी बुराइयों को जड़ को पकड़ रहा है, और जब वो जड़ ही को पकड़ लेगा तो उसे दूसरी बुराइयां करना आसान हो जाएगा। इसलिए इस्लाम भी इसको रोकता है, कुरान में भी इसकी बहुत ही ज्यादा तरदीद है। और जितने हिंदुस्तान में धर्म बसते हैं, सारे धर्म में यही बात है कि अपने आप को नुकसान देने वाली चीजों से बचाकर सेहत के लिए कोशिश करनी चाहिए। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी नेमतें हैं उन सब में सबसे ज्यादा बड़ी नेमत सेहत की है। आज जिसके पास सेहत है वो बस लाखों नहीं बल्कि वो करोड़ोंपति है, और जिसके पास करोड़ों की जायदादें हैं, आसाइश है, आराइश है और सारी बादशाहत उसे मिली हुई है, अगर सेहत ही न मिली तो फिर उसे कुछ भी न मिला। सेहत के लिए इस्लाम में ग़िज़ा के ऊपर अपने ख्याल फरमाया कि मुकम्मल ग़िज़ा और सेहत की वर्जिश के लिए जहाँ से कोशिश की जाए करनी चाहिए। बस इसी एहतजाजी रैली के साथ हम आज निकल रहे हैं कि आज करते हुए कि इंशाअल्लाह कि जहाँ ये आवाज़ सिर्फ मैसूर तक नहीं, सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को आएगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इब्तिदा यहाँ से हो रही है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान को इंशाअल्लाह हमें आने वाली नस्लों जिस चीज से मना किया हम उसकी उसको अपना रहे हैं, हमारे रसूल की सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहे हैं हम। इसलिए मैं इस छोटे से मुबारक मौके पर छोटे वक्त के अंदर में आएंगे। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक दे, नौजवान नस्लों को नशे से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमावे। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम हज़रत वाला के बहुत ही मशहूर है कि हज़रत वाला ने इस कीमती वक्त में हमें बहुत सारी ज़मीन बातें फरमाई। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं इसके बाद हमारे बोर्ड एडवाइजरी कमेटी के आली जनाब अजीजुल्लाह बच्चू साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कन्नड़ में क्या हुआ हम तमाम समझे कि इस मौके पर हमारी नौजवानों को नशे की नस्ल से कैसे आजाद कराया जाए, उनको कैसे बचाया जाए। मैं खुसूसन दोबारा अर्ज करता हूँ हमारे हजरत उलमाए कराम से जुमा के मौके पर खुतबात में अवाम को आगाह करे, इस नशे की किल्लत से दूर कराने
बनाने की कोशिश करे, सालिक माशरे को बनाने में वालिदैन का किरदार क्या हो। वालिदैन जिम्मेदार है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम सब जिम्मेदार हो। माशरे की तश्कील में वालिदैन अपने बच्चों के ताल्लुक से जिम्मेदार है। कहाँ जाते, किधर जाते, अपना वक्त कहाँ दायर कर रहे, कौन से पार्कों में रखते हैं। नौजवान माँ बाप की जिम्मेदारी है इन नौजवान नस्लों की हिफाजत करना। मैं इस मौके पर बड़े अदब के साथ दरखास्त करता हूँ, हमारे साथ कॉर्पोरेटर अहबाब, हमारे साथ वक्फ के चेयरमैन साहब तशरीफ फरमा है, एग्जीबिशन के चेयरमैन जनाब अय्यूब खान साहब, आओ हम सब मिलकर आप अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए नौजवानों को इस नशे की इल्लत से बचाने के लिए गौर करें, फिक्र करें और इस मामले में हम फिक्र करते हुए मैदान अमल में आए और नौजवानों को नशे की नस्ल से बचाएं। इससे घर बचेंगे, इज्जत बचेगी, माशरा बचेगा और इसी तरीके से पूरी इंसानियत बचेगी। बल्कि एक आदमी नशा करता है, पूरी इंसानियत का उससे जिम्मेदार, एक नशे का जिम्मेदार पूरी इंसानियत का जिम्मेदार है। मनसन नसल नतन सय्यतन फलहु अज्रुहा व अज्रु मन अमिल बिहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बुरे काम की आदत डालता है तो खुद का भी गुनाह होगा, उस नशे के पीछे कितने नौजवान इस लत में पड़ेंगे सबका बड़ा उसके जिम्मे होगा। इसलिए हम बचाएं अपने नौजवानों को, नस्लों को बचाएं। मुझे मालूम हुआ कि नौजवान लड़कों के साथ बहुत सारी लड़कियां भी इस नशे के आदी होते हुए चले जा रहे हैं। कितने अफसोस और सदमे की बात है ये। इस्लाम ने जिस चीज से मना किया हम उसकी को अपना रहे हैं, हमारे रसूल की सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहे हैं हम। इसलिए मैं इस छोटे से मुबारक मौके पर छोटे वक्त के अंदर में आपसे दरखास्त करता हूँ, हमारी दिली ये दरखास्त है आपसे कि नौजवान नस्लों को नशे से बचाने में, घरों से बचाने में हम सब बैठकर मदद करेंगे। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक दे, नौजवान नस्लों को नशे से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ಗುರುಗಳೇ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಸುಹೇಲ್ ಬೇಗ್ ಅವರೇ, ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು, ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೂಗು ಇಷ್ಟೇ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಾಹುತ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಗಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು, ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸೇವಿತವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಅವ್ನ್ ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ತಾವು ಇಲ್ಲಿ 500,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಮನೆನೇ ಆ ಸಂಸಾರನೇ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಪಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅವರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಆಮಿಷದಿಂದ ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ತಾವು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗಿ ಇದರ ಸೇವಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಮನೆನೇ ನರ್ಕತರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸದಿಂದ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಜಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆದಷ್ಟು ಜನನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡೋರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರದ DCP 1 DCP 2 ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾನು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು, MDM ಅನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಸಿ ಅಂತ. ಆಗ ಬಹುಶಃ ರಮೇಶ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ರು, 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಾದ ನಂತರ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಮೂಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆಯವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹತ್ರ ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೋಪದೋಷ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ 390 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ 20 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮೊದ್ಲು ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಕೆಲಸ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಆಗಿರ್ಲಿ. ಪದಾರ್ಥ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾವು ಬೇಜಾರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾದವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಕೆಲಸ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ 4-5 ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ಇಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ? ಆ MDM ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ನಡಿ, ನಂಬರ್ ಸಮೇತ, ಹೋಟ್ಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಮೇತ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ತಾವು ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಯಾವ್ದು ಸೇವಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತವನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ತಾವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ದೆ 10-15 ದಿನ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ ಹೇಳಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಹೇಲ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರುಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡವ್ರೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇನ್ನೇನು 20 ದಿವಸದಿಂದ ಇನ್ನೇನ್ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಕ್ರಮ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ರು, ಉಲ್ಫತ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ ಅವರು DCP ಇದ್ರು. ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಸಮ್ ತಲೆ ಹತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಅವರಿಬ್ರು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಹಿಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಕೆಲಸ ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅರಿವು ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಬೆಂಬಲ ಏನಿದೆ, ಸಹಕಾರ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಈ ತರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಮುಂದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಜೊತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋ ಅದರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿದೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಂದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇರಿಸು ಮುರುಸು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಅಂಶ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನಾನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೋ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಾಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಾಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಆಗೋಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ತರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿರೋ ಗೆಳತಿ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿನೇ ಬಿಡಬೇಕು ನೀವು. ನನಗೂ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಂಚರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗದವರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿರೋದು, ಮಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ, ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿತು, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರ, ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇದು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು, ಕರ್ಸು ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಮಾತಾಡೋಣ, ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ಯಾ, ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆಗೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾನ, ಓದ್ತಿದಾನ, ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದಾನ, ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿದೀರ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವಾಗೆ ಅದನ್ನ ಚೂಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತನ ನಾವು ತಡಿಬಹುದು. ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದಾದಾಗ ನಾವೇನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡೋದು ನಾವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ದಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದೀವಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ನೀವು ಏನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದನೂ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಿದೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವೇನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸತತವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರೇ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರೇ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 22ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ರೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ಸರ್ ಪೊಲೀಸರು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವರು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಧರ್ಮದ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಮದರಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಸೀದಿ ಒಳಗಡೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೀಮಾ ಲಟ್ಕರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್ ಏನಿವತ್ತು ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪಿ ಕಿರಣ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಚರ್ಚ್ ಗಂಟ ಏನ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಜಿತ್ ಅಚ್ಚು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾ ಲೋಕರ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮತಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಸಿಸಿಬಿ ಅವರಿಗೆ,
ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿपार्टमेंट थैंक्स इष्टपट्टी नमस्कार। हम पुलिस डिपार्टमेंट का हम शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और जो इन्होंने ड्रग्स के ताल्लुक से जो इकदाम इन्होंने किया है हम उसकी सताइश करते हुए उनकी खिदमत में एक मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं इसे आप जो है आगे बढ़ाएं। इसके मुताबिक ये हम उलमाए किराम का ये हिस्से को वोट को एडवोकेसी कमेटी का पूरी तरीके से साथ है। लिहाजा हमारे अजीजुल्लाह अब्दुल चेयरमैन साहब और हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत ताजुद्दीन साहब ये यूपी की खिदमत में और कमिश्नर की खिदमत में मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेमोरेंडम जो है वो पेश करें। कोशिश करें पुलिस की जानिब से हमें भरपूर मदद मिली है और आगे भी मिलती रहेगी और हम भी इनके साथ हैं। हमारा और आपका सब एक ही लक्ष्य है कि हमारे माशरे को हमारे सोसाइटी को हमें नशा मुक्त बनाना है, यही हमारा आज का पैगाम है। आज हमारे मैसूर की पुलिस डिपार्टमेंट ने जो खिदमत पेश किए हैं मैं तमाम उलमाए दीन का और हमारे बड़े पुलिस ऑफिसरों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने सब मिलकर हमें साथ दिया और हम सबको साथ देकर हमें कामयाब किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಗಾಂಜಾ ಅಫೀಮ್ ಚರಸ್ ಸುಲೇಷನ್ ಟಾಬ್ಲೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಏನು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು। ಈ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಹಾಳಾಗ್ತಾವ್ರೆ। ಈಗ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲಸ, ಇದು ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಲೀಂ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಈ ಸೀಮಾ ರಾಥೋರ್ ಏನು ಕಮಿಷನರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಬಂದವ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು। ಈ ತರ ಬಿಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗೆ ಈಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ। ಇದೇ ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದೇನು ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗೈತೆ, ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಇತ್ತು, ಈ ತರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು ಇತ್ತು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾಯಿ ನರಿ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ। ಇದು ಒಂದ್ 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾಯಿ ನರಿಗಳು ಇಲ್ಲ। ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಈ ಏನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾವ್ರೆ, ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಶಾಂತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು। ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ತರ ಮಾಡವ್ರೆ ಕಮಿಷನರು। ಆ ಕಮಿಷನರು ಯಾವ ತರ ಡಿಜಿ ಆಗಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಲೀಂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆಗವ್ರೆ, ಆ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ।